મારે આ જે છે ને આ નહીં ચાલતો. આ કરીએ તો ઓપન નહીં થતું. એવું કે છે તમારે જ કરવાનું. રજનીભાઈ એવું કે છે. એ શું કે છે આ એસએસસી ઓર કેમેરા ડિવાઇસ સેટિંગ, એટલે આપણે સેટિંગ કરવાનું. હા, તમારે સેટ કરવું પડશે. હા, એ આપણે સેટ કરવાનું કે છે. એક મિનિટ, તને સંભળાશે. દિવ્યા, એ દિવ્યા, બોલો. પપ્પા છે. કેમેરા એક્સેસ નથી બતાવો. અને બધું એક્સેસ ડિવાઇસ. જય સચ્ચિદાનંદ. એક મિનિટ ડિવાઇસ સેટિંગમાં થાય. હા, અક્ષર, આ મહેશ આનંદજી ને મિનેશ આનંદજી હેલ્પ કરે છે, એમનો વિડીયો નથી થતો. ચાલો. હા 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 હા. સેટિંગમાંથી એક્સેસ સેટિંગ નવો ફોન છે ને, એટલે પેલું સેટિંગમાં એક્સેસ. એને થોડું ગાઈડન્સ આપને. હા, એક મિનેશ આનંદજીને ખ્યાલ આવી ગયો. ઓકે ઓકે. કારમાં હશે તો અહીંયા ત્યાં મૂકી હશે મેં. થઈ ગયું. હા, ઓકે ઓકે હા. ઓકે. બસ ત્રિમંત્ર બોલાવો. હા, બોલાવો. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો હરિહંતાણમ. નમો હરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાનમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયણમ. નમો વજ્જાયણમ. નમો લોહે સવ શાહુણમ. નમો લોહે સવ શાહુનમ. એસો પંચ નમુકારો. આશો પંચનમુખારો. સૌ અપા વપણાસણો. સર્વપાવપનાશનો. મંગલાનામ ચ સૌવે સેમ. મંગલામ પરમં હવૈ મંગલમ. 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 ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ના, બંધ થઈ ગયું એટલે તું ઉઠાવજો પછી. ઓકે. અતાક્ષીમાં भगवान आज मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करे कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शारीरिक रूप की साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ जीवन व्यवहार में सिंसियर, मॉरल और प्योर बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे मैन ऑफ पर्सनैलिटी बन पाऊं।
हे दादा भगवान, मैं आगे से अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ और उन्हें अहंकार से कभी भी जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। दक्ष, हाँ, हे राधा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं आते हैं, जो अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का संकल्प लेता हूँ। आप ऐसी कृपा कर दो कि जिससे मेरे दर्शन रूप के आवरण टूट जाए, मैं पढ़ाई से ढंग से करूँ, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दीजिए। सच्चिदानंद। दिव्या बहन। दादा भगवान, हे दादा दादा भगवान, भगवान, मैं आपके बच्चे, हम हम है आपके बच्चे बच्चे, दिल के है सच्चे, दिल दिल के के है सच्चे, सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर फिर भी भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे। ओके, सेपरेशन प्रेयर दिव्या बहन। હે છુદ્ધરમાં દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, દિવ્યા જુદી છે. હે છુદ્ધરમાં દાદા ભગવાન, તમે તમે real છો, દિવ્યા relative છે. હે છુદ્ધરમાં દાદા ભગવાન, તમે permanent છો, દિવ્યા temporary છે. હે છુદ્ધરમાં દાદા ભગવાન, તમે real છો, દિવ્યા relative છે. Very good. Daksh. હા. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, આપણે Logo दक्ष लगे शानमार्गन परमानेंट हो दक्ष टेम्पररी शानमार्गन प्रियोदक रिलेटिव है सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, महेश दादा, अभी हम हाँ। एडजस्ट एवरीवेयर का खत्म हो गया और अभी कल से स्टार्ट किया भोगवेनी बुल। ओके, तो कल इंट्रोड्यूस किया था, तो क्या बोला था हसमुख काका ने? पिताश्री बा? कल हसमुख दादा ने ये बोला था कि अगर हम भोगवती दृष्टि का उपयोग करें, जैसे कि अगर कुछ ऐसे हमें दुख मिला हो कहीं से और हम ये समझे कि हमारा भगवत आया है, हमने पहले कभी ऐसा दुख दिया है सामने वालों को और हम उसे हमारा भगवत आया ये समझ के उसे अपना ले, तो सामने वाला होगा उसे खुशी मिलेगी और हम भी खुश रहेंगे ओके, और उसे निर्दोष देखना है। दक्ष, आपको कुछ ऐड करने का है? दादा सेम। सेम, ओके। तो आपने कुछ मिस्टेक किया आज, तो उसको एक्नॉलेज किया कि भाई मेरी मिस्टेक है, दूसरे किसी के दोषित नहीं देखने का है। पिताश्री बा, आपने कोई मिस्टेक किया आज और दुखी हुए आप, जिससे दुखी हो के हो पाई थी? दादा आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। तो नहीं आता। आप होमवर्क क्या था कि आज कोई दुखी हुआ था आप? हाँ, आज सुबह कोई मिस्टेक हुई थी जब मम्मी ने डांटा था मुझे, मैं काम नहीं कर रही थी इसीलिए। तो तब हेताक्षी ने ऐसा नहीं सोचा था कि ये भगवता आया है और ये निर्दोष देखना मम्मी को, तब मम्मी को दोषी देख लिया था, फिर बाद में नवंबर को प्रतिक्रम लिया। दक्ष, दादा आज तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मम्मी ने आज के दिन में मुझे चिल्लाया नहीं। ओके। दिव्या बेन, તમે આજે દુખી થયા હતા ગઈકાલે? ઓલ ધ ટાઈમ હેપી હતા? हाँ પપ્પા સાથે, મમ્મી સાથે? हाँ। ओके ओके। महेश दादा, आपने सुना सब, तो थोड़ा इंट्रोड्यूस करो कि हाँ। भोगवे ने भूल भुगते उसकी भूल, तो इसको थोड़ा इंट्रोड्यूस करो, बाद में आपने सुना
हिताक्षी बा का वहाँ इश्यू हुआ था, तो थोड़ी बातें करेगा हिताक्षी बा के साथ। ओके। तो जो भुगतते हैं उसकी भूल में दादा भगवान क्या कहना चाहते हैं, और उसको बोलते हैं सफर एट हिज फॉल्ट इंग्लिश में। गुजराती में बोलते हैं भोगवे तेनी भूल। जो भुगतता है उसकी भूल, यानी कि उसमें क्या कहते हैं दादा भगवान के कुछ भी दुख होता है हमें किसके भी वजह से, पापा मम्मी डांटते हैं, भाई बहन डांटते हैं, अपने टीचर डांटते हैं, अपनी सहेली डांटते हैं, तो कुछ न कुछ होता है डांटने का, कि कुछ भी अपमान होना, कि कुछ भी डांट पड़ने का, तो हमें दुख होता है कि कुछ भी टूट गया फूट गया, कि नुकसान हुआ, तो हमें जो असर होती है हमें भुगतना पड़ता है। तो दादा भगवान क्या बोलते हैं कि हमेरी भूल है, जहां जहां हमारा मुंह बिगड़ जाता है, जहां जहां हमारी अशांति पैदा होती है, यानी कि जहां जहां दुख होता है, तो तो हमारा ही किया हुआ कर्म का वो कर्म फल है। तो भुगत जो हम भोगते हैं, सुख और दुख दोनों भुगतान है, शाता वेदनीय और अशाता वेदनीय। तो पाप और पुण्य का भोगवटा होता है। तो अच्छा अच्छा खाना मिले, अच्छी अच्छी सुख सगवड़ मिले, अच्छा अच्छा सुख फैसिलिटी मिले, तो पुण्य का फल है, वो शाता वेदनीय बोलते हैं। और हमें कहाँ कहाँ ऑब्स्टेकल आता है, प्रतिकूलता आता है, जहाँ हमें को दुख होता है, तो वो अशाता वेदनीय बोलते हैं। और वो पाप का हिसाब है। या हमें किसी को दुख दिया तो हमें दुख आता है, हमें किसी को सुख देते हैं तो सुख आता है। तो दुख क्यों आता है, भुगतना क्यों पड़ता है, कि हमें कोई न कोई कारण से हमें किसी को दुख दिया है तो हमें भुगतना पड़ता है, तो दुख हमें आता है। થોડું તો ગુજરાતીમાં પણ કહેજો, હા દિવ્યાબેન અચ્છા માટે. અચ્છા, હા હા, થોડું થોડું એટલે સિમ્પ્લિફાઈ આપણને કરજો. કઈ હસાતા ને પણ, એવો શબ્દ ના વાપરતા. વેરી ના સિમ્પલ. તો દુઃખ ને સુખ, હા, દુઃખ ને સુખ. સિમ્પલ. યા સિમ્પલ. તો સુખ અને દુઃખ, સુખ આવે છે આપણે સારા કામ કર્યા હોય તો સુખ આવે છે, ખરાબ કામ કર્યા હોય, આપણે કોઈને દુઃખ આપ્યું હોય તો આપણને દુઃખ આવે છે. એમનેમ આપણને ભોગવટો આવતો નથી, દુઃખ આપણને આવતું નથી, સુખ પણ આવતું નથી. સુખ આપ્યું હોય તો આવે. એટલે દાદા ભગવાન કહે છે ને, આ જગતના કોઈ પણ જીવને મારાથી દુઃખ ના થાય, મારા મન વચન કાયાથી કોઈને દુઃખ ના થાય, એવું આપણે સવારે 5 વખત આપણે દાદા ભગવાન પાસે માગીએ છીએ. અને દુઃખ આવે છે એ આપણી ભૂલનું કારણ છે. તો એ ભૂલ વગર આપણને દુઃખ આવતું નથી. એટલે દાદા ભગવાને આ શોધખોળ કરેલી, બધા શાસ્ત્રનો સાર રૂપે જેને દુઃખ આવે છે એની ભૂલ છે, સામેવાળાની ભૂલ નથી, એવું દાદા ખબર ભગવાન કહે પડી છે. ભોગવે, દિવ્યાબેન? હા દિવ્યાબેન, હા સુખ અને દુઃખ ખબર પડી? હા સુખ આવે તો તમે શું કરો? તો પછી મેં જોરથી બોલો, નથી સંભળાતું. હું સુખ આપું તો પછી મને સુખ આવે. તમે બધા હેપી રહો, રાઈટ? અને દુઃખ એ આવે મેં તો શું કહ્યું, સુખ આપવું તો મને સુખ આવે એવું બોલ્યા, અચ્છા. સુખ એવું એટલે દુઃખ બોલ્યા. શું? આપું તો દુઃખ આવે. તમે સુખ આવે દુઃખ ત્યારે આપવું તમને તો કેવું લાગે? દુઃખ આવે. સુખ, હિતાક્ષીભાઈ, તમને સુખ લાગે તો આવે તો કેવું લાગે તમને? સારું, ખુશ, એમ હેપી રહીએ. સુખ આવે એટલે. અને દુઃખ આવે તો દુઃખ આવે તો ભોગવટો જોઈને હેપી રહેવાનું હવે. પેઇન થાય, શરીરમાં પેઇન થાય, અંદર પેઇન થાય, મનમાં પેઇન થાય, બરાબર? दिव्याबेन खबर पड़ मम्मा गई? गोपाल बुआ का फोन आ रहा है.
दक्ष, ओके। पर्व कब आपको मालूम पड़ गया? ओके ओके हाँ दादा, ओके। मुझे मालूम पड़ गया। दक्ष, आपको मालूम पड़ गया गुजराती में थोड़ा थोड़ा? दादा अब मुझे गुजराती समझ में आती है, हाँ पूरा समझ में आ गया। ओके, वेरी गुड। आपको ही साथ में दिव्या बहन हिंदी सीखते हैं तो आप गुजराती सीख रहे हैं। ओके हाँ ओके, वेरी गुड। ओके, હવે મહેશ દાદા बातें करो नीताक्षी बा के साथ, क्या हुआ था, हाँ। तो नेक्स्ट टाइम नहीं करने का क्या होता है, ये सब बात करो। બોલો હિતાક્ષીભાઈ, શું થયેલું, क्या हुआ था? हाँ वैसे हुआ था ये। हम्म, मम्मी ने काम बताया था मुझे बाहर गैलरी में झाड़ू लगाने का, और मैं गई हम्म, नहीं। तुरंत हम्म, नहीं गई, आधे घंटे के बाद गई। इसलिए फिर मम्मी को गुस्सा आया। इसलिए फिर हम्म, मम्मी ने डांटा कि मैंने बोला तब तू क्यों नहीं जाती है। हम्म, और फिर मम्मी ने डांटना शुरू किया। इसलिए फिर पूरी मम्मी की डांट सुनी। लेकिन हम्म, दक्षिणा को कुछ लाइक नहीं हुई कि भोगवटा आया है दक्षिणा का ऐसा। फिर बाद में जब हम्म, दोपहर हुई, बाद में याद आया, फिर मम्मी का प्रतिक्रमण किया। हम्म। तो शुरुआत में क्या हुआ आपको? मम्मी ने वो बोला कि ये कर दो गैलरी साफ, तो आपने नहीं किया। फिर आपको क्या हुआ फिर? मैं आधे घंटे हुआ बाद में साफ करने गई। इसलिए हाँ, फिर तो मम्मी ने डांटा। डांटा। तो मम्मी ने डांटा तो आपको फिर फीलिंग क्या हुआ? तब मम्मी का दोष दिखा कि मम्मी क्यों डांटती है मुझे अभी साफ तो। हाँ, अच्छा अच्छा, मैं सुना नहीं था वो। अच्छा, मम्मी का वो टाइम पे मम्मी डांटती थी तो आपको मम्मी का दोष दिखाई दिया, फिर क्या किया आपने? फिर तब तो ऐसे झाड़ू लगा दिया। फिर बाद में दोपहर हाँ, को देखा कि भोगवटा आया था, फिर उसका प्रतिक्रमण हाँ, किया। हाँ, मम्मी ने डांटा और आपको जो असर हो गई, जो भी इफेक्ट हुआ कि मुझे मम्मी ने डांटा, जो आपको दुख हुआ, यानी कि बाद में जो ये भुगवटा आया तो मालूम पड़ा आपको कि भूल मेरी है, क्योंकि मम्मी मुझे डांटा, और मम्मी ने डांटा और मुझे अच्छा नहीं लगा, और मुझे भुगवटा आया, दुख का, दुख फीलिंग हुआ ना आपको। तो आपको रियलाइज हुआ दोपहरे कि मेरा भुगवटा का वजह से, मेरी भूल के वजह से मम्मी ने डांटा, और मेरी भूल के वजह से मुझे भुगवटा आया। तो आपको रियलाइज हुआ ने, बहुत बड़ी बात है। आधा घंटे के बाद फिर दोपहरे हुआ, समझ में आया है ने। मम्मी ने डांटा तो मम्मी उपकारी है, नहीं डांटते तो आपकी भूल दिखाई नहीं देती। तो दादा भगवान बोलते थे ने, वो हमें डांटते हैं तो मेरे अच्छे के लिए डांटते हैं, हमारी भूल को रियलाइज करने के लिए, ले मम्मी उपकारी है। उपकारी तो है ना, अपनी भूल दिखाती है कि आपको बोला साफ कर लो, सफाई कर लो, और आधा घंटे तक आप गए नहीं, और गए तो बोला मम्मी ने क्यों आधा घंटा लगाया, आपको बोला तो करना चाहिए ने। तो ऐसे नहीं डांटते तो आप आगे नहीं आएंगे व्यवहार में, और तो क्लैरिटी नहीं होगी व्यवहार में। व्यवहार कब सुधरेगा अपना? कोई अपने ऊपरी चाहिए, कोई डांटने वाला चाहिए, कोई भूल दिखाने वाला चाहिए। तो आपको फिर से कभी भी मम्मी बोले ने कि ये कर दो वो कर दो, तब आपको अंदर से जागृति खड़ी होगी, नहीं नहीं नहीं, मम्मी 2 मिनट, मेरे को 10 मिनट दो, मैं कर दूंगी, अब आई एम बिजी, अभी मैं बहुत बिजी हूँ पढ़ने और जो भी कुछ काम है। तो इस तरह से अपने संभाव से निकाल करने का, फाइल का अंदर से नक्की करते, मम्मी मुझे टाइम दो मैं कर दूंगी। मगर बिना कुछ आप आधा घंटा गए ही नहीं, तो मम्मी को लगा कि मेरी बेटी सुनती नहीं है, तो मम्मी को लगा इसलिए बेटी को नहीं डांटे, तो आप सुधरेंगे नहीं, उनको
बच्चे को माँ बाप डांटते तो दादा भगवान ने क्या बताया, उसका संस्कार के लिए डांटते। बच्चे को डांटते तो मम्मी को पुण्य होती है, क्योंकि आपका संस्कार अच्छा बने इसलिए, और व्यवहार में आपको जागृति रहे कि એ कब मम्मी पापा। हाँ હિતાક્ષીબા તમે એવું ડીલ કરો મમ્મી સાથે કે નેક્સ્ટ ટાઈમ હું ના કરું તમારે મને એક દિવસ ખાવા નહીં આપવાનું, ચાલે? नहीं કેમ? તો તમે શીખો કે ના શીખશો તમે? મહેશ દાદા કઈ પનિશમેન્ટ આપે તો દાદા કેટલી બધા કેશોદાની બધી કેવી વાર કહ્યું કે બધાને પનિશમેન્ટ એવી જ ના આપતા હતા દાદા કે એકવાર કરે પછી જિંદગીમાં ભૂલાય નહીં. તમારે એવું કરવાનું, મમ્મી નેક્સ્ટ ટાઈમ ના કરો તો તમારે એક દિવસ મને અડધો દિવસ એક ટાઈમ ખાવા નહીં આપવાનું. એટલે હિતાક્ષી બા સીધા સ્ટ્રેટ થઈ જાય, થોડા વાંકા છે ને વાંકા થઈ જાય. ચાલે એવું વિચાર કરજો. ઓકે, જસ્ટ થિંક અબાઉટ ઇટ. ઓકે, ના કે થોડું કરવા જેવું છે યુ નો. હવે ટીચર તમે મિસ્ટેક કરો તો ટીચર પનિશમેન્ટ આપે છે કે નથી આપતા? हाँ आपे छे તો પછી अच्छा भी पहले मत पूछो ओके महेश दादा ये आज हाँ। का सूत्र है अच्छा तो थोड़ा उसको सिंप्लीफाई करके बच्चे को बताने का. ओके ओके ओके। तो कौन इस पढ़ेगा? जगत आप पढ़ो चलो. इस जगत में ऐसा कोई नहीं है जो हमें थोड़ा सा भी किंचित मात्र दुख दे, और यदि कोई हमें दुख देता है तो वहां पर हमारी ही कोई भूल है, भुगतते उसकी भूल। तो आज के कितना बढ़िया सूत्र है कि ये जगत में ऐसा कोई नहीं है जो हमें थोड़ा से भी दुख, थोड़ा सा भी किंचित मात्र भी दुख दे। दादा भगवान ने कैसी शोध खोल की कि आपको दुख देने वाला कोई है ही नहीं, हमारी ही भूल के वजह से हमें दुखी होते हैं। हमें किसी को दुख दिया तो वो दुख का निमित्त बनते, हकीकत वो दुख देने वाला वो है ही नहीं। जो दुख देने वाला है, दुख આપનારા છે તો તે આપણી ભૂલ વગર એ દુખ આપી શકે નહીં. કોઈ આપણને દુખ આપે નહીં કહેશે. એવું કોઈ જગતમાં આ ન્યાય સ્વરૂપ છે. દાદા ભગવાન શું કહે છે, એક વાળ પણ વાંકો વાળી શકે નહીં એવું આ જગત ન્યાય છે. સૂર્ય ચંદ્ર રાત દિવસ, ચોમાસું ઉનાળો શિયાળો, કેટલું સરસ આપણે ભારતમાં ત્રણેય ઋતુ છે, સિઝન છે. એટલે આપણે સહેજ પણ આપણે નક્કી કરીએ ને કે મારે કોઈને દુઃખ નથી આપવું તો આપણને કોઈ દુઃખ આપે નહીં. પણ જે પહેલા દુઃખ આપેલા છે આપણે, એના આધારે આપણને દુઃખ કોઈ આપી જાય છે. આપણી પહેલાની ભૂલ છે. તો આપણે અત્યારે આપણે કઈ પણ દુઃખ આવે છે તો આપણે સમજવાનું કે મારી ભૂલ વગર મને દુઃખ આવે નહીં, મારી भूल वगैर मने मम्मी भोगवतो कोपल हुआ का एक और फोन आ रहा है. हाँ बराबर. तो ख्याल आयो बधाने? હિતાક્ષી બા ખબર પડી? શું ખબર પડી? છે નથી કીધું, એનો અવાજ કાકાજી નથી આવતો. તમારે કઈ એડ કરવું છે આજના સૂત્રમાં? I just joined. ઓકે નો હજુ સૂત્ર નથી જોયું. ઓકે નો પ્રોબ્લેમ. ઓકે તો કાલનું હોમવર્ક શું આપશું આપણે મહેશ દાદા કે દુઃખ ક્યાં આવે છે એ જરા ધ્યાન કે આપવાનું. આખો દિવસ ક્યાં ક્યાં ભોગવટો આવે છે, દુઃખ આવે છે, તો આપણે સવારથી સાંજ સુધી આપણું ક્યાં મોડું ચડી જાય છે, રિસાઈ જઈએ છે કે અસર થાય છે, કયા કયા સંજોગોમાં સવારથી સાંજ સુધી એવા કયા પ્રસંગો આવે છે કે જે આપણને અનઇઝી લાગે છે, આપણને
અશાંતિ વર્તે છે, કે આપણે ઊંચા નીચા થઈ જવાય છે, આકુડ વ્યાકુળ થઈ જાય છે, શબ્દ બધા અલગ અલગ છે. આપણે નારાજગી આપણને થાય છે, આપણે અંદર નિરાકુળતા નથી વર્તતી. કઈ ને કઈ ઉપાધિ સ્વરૂપ એ સંજોગ આવે તો આપણે શું અસર થાય છે, આપણને સુખની થાય છે કે દુઃખની થાય છે. કોઈ આપણને આપણું ધાર્યું ના થાય, અથવા કોઈ આપણને કહી જાય, એ આપણે લેસન સવારથી સાંજ સુધી કયા કયા સંજોગોમાં આપણે દુઃખી થઈએ છીએ, એ આપણું લેસન. બરાબર. બરાબર અને બધા. સાથે 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 સુખ પણ, અને સુખ સુખ પણ આવે, લઈ લેવાનું. સુખ કોઈ પપ્પા મમ્મી કઈ આપે લઈ આવે તો સુખ થાય, તો એ જોવાનું કે ઓ મારો હિસાબ આવી ગયો પહેલાનો. દક્ષ અનમ્यूट करो. दक्ष मालूम पड़ गया हाँ होमवर्क गुजराती में? दक्ष हाँ समझ में आ गया। आ गया कि दीताक्षी बा हिंदी में बोले? दीताक्षी बा हिंदी में रिपीट करो उसके लिए होमवर्क. होमवर्क ये था, ये है कल के लिए तो था नहीं, कि ये पूरे है दिन में। हाँ होमवर्क, है था नहीं, अभी है कल के लिए. समझ में आ गया कि कल पूरे दिन में हमें कहाँ कहाँ दुख मिला है और उसे भोगना आया है हमारा। जैसे कि कहीं पे हमारा कहीं चढ़ा, कब हमें बुरा लगा, वैसे। हाँ और सुख, सुख को भी देखने का. हाँ दादा। हाँ हाँ, सुख भी आता है तो कभी मम्मी पापा कोई भी स्कूल में अच्छा होता है, आप खुश हो जाता है, वो भी देखने का है. ओके हाँ दादा। ओके ओके. दिव्या बेन તમે શું હોમવર્ક કરશો? એ છે ને હમ? કાલના દિવસમાં મારે જોરથી બોલો, જોરથી બોલો. કાલના દિવસમાં મારા ભૂલ થઈ હોય તો પછી હું ખાઈશ. આજના દિવસથી તમને સુખ ને દુઃખ આવે છે. ઓકે. આજે કયો વાર થયો? બુધવાર. એટલે આજે વેન્સડે. બુધવાર થયો બુધવાર. તો આજે સ્કૂલે જવાનું છે? હા. ઓકે, તો સ્કૂલમાં જરા જોજો ક્યારે તમને હેપી થાવ છો ને ક્યારે સેડ થાવ છો. ઓકે, અને ઘરે પણ. ઓકે હા. ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। હા, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद बोल। जय सच्चिदानंद। हाँ हाँ आराम से पहुंचिए, बहुत 1 घंटे से कम टाइम पे पहुंचिए। हेलो એક મિનિટ. ઓકે, અનન્યા કયું પદ છે? દીપકાનંદજીને કેવું પડશે. ઉપજાવે સંયમ પરિણામ. બીજી ખબર છે? ના. ઉપજાવે સંયમ પરિણામ. Can you find it or I need to help? ઓકે અનન્યા. જય સચ્ચિદાનંદ દીપક દાદા, જય સચ્ચિદાનંદ રની દાદા, જય સચ્ચિદાનંદ મહેશ દાદા. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. ઉપજાવે સંયમ પરિણામ. ઉપજાવે સંયમ પરિણામ. હર્ષ ને શોક ને વિભાવાવસ્થે. હર્ષ ને શોક ને વિભાવાવસ્થે.
હાજર થયું તેજ જ્ઞાન ઉપજાવે સંયમ પરિણામ ઉપજાવે સંયમ પરિણામ સ્થૂળ સંજોગોના દબાણ વચ્ચે સ્થૂળ સંજોગોના દબાણ વચ્ચે હળહળ તો આવે કઈથી અપમાન સામું નિમિત્ત જો નિર્દોષ ભાસે સામું નિમિત્ત જો નિર્દોષ ભાસે આપણું વધ્યું ઉધ્વ પરિણામ આપણું વધ્યું ઉધ્વ પરિણામ જાગૃત રાખે કડવા સંયોગો જાગૃત રાખે કડવા સંયોગો એવા પૂદગલને સદબુદ્ધિ હોજો એવા પૂદગલને સદબુદ્ધિ હોજો સત્તા વ્યવસ્થિત જાણ ઉપજાવે સંયમ પરિણામ ઉપજાવે સંયમ પરિણામ હર્ષ અને શોકની વિભાવાવસ્થે હાજર થયું તેજ જ્ઞાન ઉપજાવે સંયમ પરિણામ ગમે તે પ્રસંગ ફાવતો લાગે ગમે તે પ્રસંગ ફાવતો લાગે દૂધમાં સાકર ખુદ પોતે જે નાખે દૂધમાં સાકર ખુદ પોતે જે નાખે સમ્યક બુદ્ધિ પ્રજ્ઞાની પાખે સમ્યક બુદ્ધિ પ્રજ્ઞાની વાતાવરણને હળવું જ રાખે વાતાવરણને હળવું જ રાખે આપણું સ્પંદન કોઈને ના વાગે આપણું સ્પંદન કોઈને ના વાગે શુદ્ધ નિષ્કંપન સ્વસંગે જાગે શુદ્ધ નિષ્કંપન સ્વસંગે જાગે અસંગ સ્વરૂપ ધ્યાન ઉપજાવે સંયમ પરિણામ ઉપજાવે સંયમ પરિણામ હર્ષ અને શોકની વિભાવાવસ્થે હાજર થયું તેજ જ્ઞાન ઉપજાવે સંયમ પરિણામ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ સરસ બહુ સરસ બોલો કઈ પૂછવું હોય તો અનન્યા જય પૂછ સચ્ચિદાનંદ. પછી આમાં જય સચ્ચિદાનંદ કેમ આમાં આ પદ આવ્યું ક્યાંથી આવ્યું? હા એટલે આમાં શું કહેવાય સંજોગો કઈ રીતે મેચ થાય છે એ દેખાડે છે એટલે શું આમાં એવું કીધું ને સ્થૂળ સંજોગોના દબાણ વચ્ચે હળહળતું આવે કઈથી અપમાન લાઈન ગમી ગઈ ગમે એટલું અપમાન ગમે ત્યાંથી આવે તો એ આપણે રિએક્ટ નહીં કરવાનું સામાવાળાને નિર્દોષ જોવાના બરાબર બરાબર ને આપણું વધ્યું ઉદ્ભવ પરિણામ એ મુખ્ય વસ્તુ છે સામેવાળાને આપણે નિર્દોષ જોઈએ ને કરતા જોઈએ ને તો આપણું અંદરથી પરિણામ ઉપર આવે ઉદ્ભવે તો ઊંચું જાય આપણી દશા ઊંચી જાય શ્રેણી આપણે ચડીએ ને સામે દોષિત જોઈએ તો આપણે
આપણી જાગૃતિ ડાઉન જાય. ઉધ્વ પરિણામ એટલે જાગૃતિ વધવી, આપણું અંદર જ્ઞાનની પરિણીતિ વધવી. સામુ નિમિત્ત જો નિર્દોષ ભાસે, આપણને નિર્દોષ દેખાય ને ખરેખર નિર્દોષ છે જ, દાદા ભગવાન કે છે. બરાબર? હા, ગમે તેવું અપમાન આવે હળહળતું, પણ આપણને એ વ્યક્તિ દોષિત ના દેખાવી જોઈએ, નિર્દોષ દેખાવી જોઈએ. એવું અંદર આપણે ઘૂંટી નાખવાનું કે ખરેખર કોઈ દોષિત આ જગતમાં છે જ નહીં. બરાબર? એ અનન્ય તો આપણું સ્થૂળ સંયોગો એટલે શું? અનન્યને જે સંજોગો આવે છે એ તો તમે મારે મહેશ દાદાને પૂછવાનું. હા, સ્થૂળ ને હા, સૂક્ષ્મ, એટલે શું છે? સ્થૂળને સમજણ પડે. હા, એટલે સ્થૂળ સંજોગો એટલે આપણે આંખે દેખી શકાય કે આવું બન્યું, આ બન્યું, પેલા આ બોલ્યા, વાણી સંભળાય, આપણે આંખે દેખાય ને એનો વ્યવહાર, એ સ્થૂળ સંયોગો કહેવાય. અને સૂક્ષ્મ સંજોગો મનમાં અંદર ધમસાણ મચી જાય, એ સૂક્ષ્મ કહેવાય. એટલે અત્યારે સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ આપણે વિચારવાનું. કે સ્થૂળ એટલે બહાર દેખીતા સંજોગો, કોઈ આપણને વળી જાય, બોલી જાય, અપમાન કરી જાય, એ બધા સ્થૂળ સંજોગોનું એટલું બધું દબાણ આવે ને, હળહળતું અપમાન આવે, આ આવે, તે આવે, બધા સ્થૂળ સંજોગો. ને સૂક્ષ્મ સંજોગો અંતસ્કરણના લેવલે હોય, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત એ અંદર ઊંચું નીચું કરે ને, આવું એને કરી નાખ્યું, આવું આમ કરી નાખ્યું, આવું ડિસિઝન મેં ખોટું લઈ લીધું, તો સામે હરાઈ લીધી. મનના અંતસ્કરણના ભાગને સૂક્ષ્મ કર્યું. અત્યારે સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ સમજવાનું. બરાબર ને? એટલે સ્થૂળ સંજોગો તો બહાર એટલા બધા ભીડના સંજોગો છે, જે દેખીતા છે, એ સ્થૂળ બધા સંજોગો. અંતસ્કરણના સૂક્ષ્મ સંજોગો, અંદરે ધમસાણ મચી જાય. કોઈ બોલે ને તો અંતસ્કરણ એટલું બધું અંદર દબાણ આવે, ઓહો, અને આપણે બોલી ના શકીએ, આપણે તો કશું કહી ના શકીએ, પણ અંદર આપણે ગુચાયા કરે અંદર. એટલે અંદર મનમાં જે અંતસ્કરણના ભાગને સૂક્ષ્મ કર્યું, બહાર દેખીતા ને સ્થૂળ કર્યું. ખ્યાલ આવ્યો? સ્થૂળ સંજોગો. હા, એ પૂછવું હોય તો પૂછજે, પછી આગળ. હા, મારે એમને પૂછ્યું છે અનન્યાબેન ને. હા, પૂછો પૂછો પૂછો. આનો શું મતલબ થાય? સનો હા, સ્ક્રીન પર ના આવ્યું. ગમે તે પ્રસંગ ફાવતો લાગે, જેમ દૂધમાં સાકર ભળી જાય છે, એમ ગમે તે પ્રસંગ આવે, ગમે તે બને, એમાં આપણે શું કહેવાય, એના રિલેટેડ થઈ જવાનું, એડજસ્ટ કરી લેવાનું. અનન્ય એડજસ્ટ થાય છે ને? ના. પછી શું કરવાનું? ત્યારે બોલાઈ જાય છે ગમે તે, પણ પછી ખબર પડે છે કે ના, ભૂલ હતી. એ તો બહુ સારું કહેવાય. મારે સૌથી વધારે બોલવાથી જ પ્રોબ્લેમ બધાય જોડે છે. ઓહો, મહેશાનંદજી બોલો. હા, બરાબર છે. એવું ખબર પડે છે ને કે આ વાણી મારી આવી નીકળે છે, કે કોઈને વાગે એવી છે, કોઈને કસાતું આપણે બોલીએ છીએ, કોઈને દુઃખ થાય છે, એવું ખબર પડે ને તો આપણે એલર્ટ થઈએ, આપણે જાગૃતિ, પોતાની ભૂલ ખબર પડે ને, એ દાદા કહે છે જ્ઞાનની જાગૃતિ વધે. એટલે આપણે ખબર પડે એટલે આપણે શું કરીએ? હે દાદા ભગવાન, મારે આ વાણી બોલાઈ ગઈ છે, સામેવાળાને દુઃખ થયું છે, તો મને ક્ષમા કરો. અંદર બેઠા શુદ્ધાત્મા ભગવાનને આપણે માફી માંગીએ. શુદ્ધાત્મા ભગવાન એટલે જેટલું જલ્દી ખબર પડી જાય વાણી બોલતાની સાથે જ દાદા કહે છે કે અંદર રહેવું જોઈએ. ત્યાં હું, હે દાદા ભગવાન, મારા આપ કંઠે બિરાજમાન થાવ અને મને બોલાવડાવો. એવું આપણે જાગૃતિ પૂર્વક આપણે ફાઇલ નંબર 1 ને અનન્યાને બેનને કહેવાનું, હવે તમે બોલો. દાદાને અંદર બેસાડવાના. સામેવાળામાં તો દાદા છે જ, કંઠે આપણે દાદા ભગવાનને કંઠે બિરાજ રે દાદા,
ઉચરાવું સવડી વાણી. તો આપણે એવું અંદરથી બોલવાનું કે મારા કંઠે બિરાજો ને ઉચરાવો સવડી વાણી, એવી જાગૃતિપૂર્વક બોલવાનું. નક્કી રાખવાનું કે આવું મારે જાગૃતિપૂર્વક બોલવું છે. દર વખતે પહેલા ડિસાઈડ કરું કે નથી બોલવું પણ બોલાઈ જાય છે. નથી બોલવું એવું નહીં, બોલવાનું, પણ દાદા ભગવાનને કંઠે બિરાજમાન કરીને બોલવાનું. બોલવાનું તો આવે ને, સંજોગ તો આવવાનો ને બોલવાનો. આપણે મૌન રહેવાશે? બોલવાનો ના. સંજોગ કુદરતી રીતે સ્થૂળ સંજોગો, સૂક્ષ્મ સંજોગો કયા ને, તો અંદર ઊભું તો થશે વાણીમાં બોલવાનું. તે વખતે કંઠે બિરાજો દાદા ભગવાન ને મને બોલાવો. એ દાદા ભગવાન આ બોલવાનું છે તો આપણે બોલાવડાવો. તો નક્કી કરવાનું છે, જેટલું થાય એટલું કરવાનું છે. બરાબર ને? અને બોલાઈ જાય તો પ્રતિક્રમણ કરવાનું. હે દાદા ભગવાન, મારી ભૂલ થઈ ગઈ, આ મારે સામું નતું બોલવા જેવું, કોઈનું ઘસાતું બોલવા જેવું નતું. પછી એને તરત આપણે પ્રતિક્રમણ કરીએ, પુરુષાર્થ કહેવાય. પેલી જાગૃતિ કહેવાય. એ પ્રતિક્રમણ કરવાની પણ જાગૃતિ કહેવાય, એ પણ પુરુષાર્થ કહેવાય. બરાબર? બોલો, બીજું કઈ પૂછવું છે અનન્યાબેન? હાલો? ના. હા, ઓકે ઓકે, ચલો, સરસ. પછી આનું શું છે? આ આપણું સ્પંદન કોઈને ના વાગે, એટલે મારાથી કોઈને દુઃખ ન થવું જોઈએ. ધારો કે હું કઈ પણ વાણી બોલી તો વત્સલને, મમ્મીને કે કોઈ પણ ફેમિલી મેમ્બરને કે કોઈ પણને વાગવી ન જોઈએ, એમને ખોટું ન લાગવું જોઈએ, દુઃખી ન થવા જોઈએ. હમણાં તો થતા નથી ને બિલકુલ. હવે મમ્મીને વત્સલ નથી થતા, પણ બીજા બધાય થાય છે. અચ્છા, એટલે ઘરની બહાર જતું રહ્યું? ના, એટલે દીદી જોડે છે, આંટી જોડે છે. તો શું કરવાનું મહેશ દાદા? હા, બસ પ્રતિક્રમણ કરવાનું કે મારું સ્પંદન કોઈને વાગે નહીં. એટલે મારું અંદર કઈ પણ મનમાં ઊભું થાય, એવા વિચાર આવે કે વાણી એ સ્પંદન, વિચાર એ સ્પંદન. એટલે આપણા મન, વચન, કાયામાં એવું સ્પંદન કોઈને વાગે હોય, દુઃખ થાય, હિંસા થાય, કે કઈ પણ થાય, તો હે દાદા ભગવાન, આ મારું સ્પંદન અવળું નીકળ્યું, નેગેટિવ નીકળ્યું, કોઈની ભૂલ જોવામાં આપણે સ્પંદન ઊભું થયું, કોઈના દોષ જોવાનો, કોઈનો અહંકાર ભગ્ન થયું, જે 9 કલમોના જે વાણી સંબંધી જે બધા એ 9 કલમ રૂપી જે કઈ નેગેટિવ સ્પંદન ઊભું થયું, તો આપણે કહેવાનું, હે દાદા ભગવાન, આવું સ્પંદન જે કોઈને વાગે એવું નીકળે છે, કોઈનું પ્રમાણ દુભાય એવું નીકળે છે, તો મને ક્ષમા કરો અને મને એવા સ્પંદનો ઉભા ના થાય એવું મને શક્તિ આપો. કે શુદ્ધ નિષ્કંપન સ્વસંગે જાગે. તો મારું શુદ્ધ નિષ્કંપન એટલે અંદર શુદ્ધ બધું અંતસ્કરણમાં સહેજ પણ પેલું અવળું સ્પંદન ના ઉભા થાય એવી મને જાગૃતિ આપો. તો એ જાગૃતિ સ્વસંગ જાગે એટલે મારું શુદ્ધાત્માનું પદ અંદર સાથે રહે. દરેક સંજોગોમાં એ જ્ઞાનની જાગૃતિ, એટલે આત્માની જાગૃતિ, જ્ઞાનની જાગૃતિ સાથે બધા જે કઈ બધા સ્પંદનો નો નિકાલ આવી જાય, શુદ્ધ થઈ જાય, નિષ્કંપન થઈ જાય, કંપન વગરના થઈ જાય. એવા કે સ્વ સંગે જાગે. મને એવી સ્વમાં રહેવાની એટલે જ્ઞાનમાં રહેવાની, જ્ઞાન સાથે જાગૃતિ રહે એવું પછી મને શક્તિ આપો. અસંગ સ્વરૂપ ધ્યાન, જે અમારું ધ્યાન નિરંતર હું શુદ્ધાત્મા છું એવું રહે, એને અસંગ સ્વરૂપ ધ્યાન. જય સચ્ચિદાનંદ. બરાબર? જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. થેન્ક યુ અનન્યા. ओके कश्यप जी। हाँ जी, बधाने जय सच्चिदानंद। मेरी आवाज आती है जी? हाँ
हाँ हाँ आवाज आती हाँ है, अच्छी दीपक आती आनंद है। जी जय परफेक्ट। सचिदानंद, महेश आनंद जी जय सचिदानंद। जय सच्चिदानंद, शेयर जय કરવાનું सच्चिदानंद। ઓપ્શન આપજો એક। हाँ ये आप सूत्र है, मैं हिंदी में बोलूंगा, आप कुछ सरल गुजराती में हम्म बताना शॉर्ट में। हम्म हाँ 10-12 सूत्र। ચિત્તનું હરણ થાય એટલે ચિત્ત ત્યાં રહે ને અહીં મન કુદાકુદ કરે, બુદ્ધિ બૂમાબૂમ કરે એટલે આખી પાર્લિયામેન્ટમાં ઘોર અંધકાર થઈ જાય ને પેલો માણસ મૂર્છિત થઈ જાય। હમ એ સમજાય। એટલે દાદા ભગવાન કહે છે ને અમારું ચિત્ત આમ શુદ્ધ ઉપયોગમાં હોય, પાંચ આજ્ઞામાં જ હોય, અને આપણું ચિત્તનું હરણ થાય એટલે શું? ચિત્ત ત્યાં ચોટે, ચિત્ત ત્યાં ખેંચાય, ચિત્ત ત્યાં ખેંચાય એટલે મન પછી એના વિચારો આવે, ઓ આ તો બહુ સરસ છે, બહુ સરસ છે, ગમતું છે, ગમતું છે। બુદ્ધિ બૂમાબૂમ કરે કે આ લઉં કે ના લઉં, ત્યાં જવું કે ના જવું, આ ડિસિઝન લેવાશે કે મારાથી નહીં લેવાય। એટલે આખી પાર્લામેન્ટ ઘોર અંધકાર થઈ જાય એટલે પેલો મૂર્છિત થઈ જાય। એટલે એક ચિત્ત એવું ચિત્તનું હરણ થાય, ચિત્તનું હરણ થાય એટલે ખ્યાલ આવ્યો તમને? हाँ हाँ वो हरण था उधर मूर्छित हो जाता है, वहां चिपक जाता है, वो समझ में आया हाँ है या ना। नहीं? हाँ तो हाँ बस पार्लियामेंट चिपक में घोर जाता है। हाँ अंधकार થઈ पार्लियामेंट જાય वो થઈ समझ જાય में। हाँ તો પાર્લામેન્ટમાં ઘોર અંધકાર થઈ જાય એટલે શું કે આખું અંતસ્કરણ એ બાજુ ખેંચાઈ ગયું એટલે આપણને તે વખતે શું થાય? અંધકાર થાય। અંધકાર એટલે અજ્ઞાન, અંધારું। એ अच्छा જ્ઞાન मतलब આપણું समझ અંધકાર नहीं, એટલે वो काम અંધારું। करना बंद कर देंगे ऐसा जो है वो मन હા बुद्धि એટલે चित्त। હા અંધકાર એટલે જ્ઞાનનો પ્રકાશ। આમ આ સૂર્યનારાયણ પર કેવું વાદળ આવે ને તો અંધકાર થઈ જાય ને આપણે અહીંયા, એવું અંધકાર हाँ એટલે જ્ઞાન પર આવરણ આવું, વાદળા આવા। अच्छा कुछ હા मतलब वो मन જ્ઞાન बुद्धि पर चित्त अहंकार हाँ काम सही से नहीं, अंतस्करण सही से काम हाँ नहीं करेगा जो है। હા તો अच्छा અંતસ્કરણ અજવાળું જે આપણે આત્માનો પ્રકાશ કહીએ છીએ ને, જ્ઞાનનો પ્રકાશ, એના પર આ વાદળા છવાઈ જાય, અંધકાર આવી જાય। हाँ और ખ્યાલ આવ્યો ને? એટલે मानस આપણને જ્ઞાન, હા માણસ बेबान મૂર્છિત થઈ જાય। बेबान हो મૂર્છિત जाता એટલે है। હા મૂર્છિત એટલે શુદ્ધાત્માનું લક્ષ ચૂકી જવાય। એ अच्छा મોહના ભાગમાં એ ચિત્ત ખેંચાય કોઈ વાતમાં, કોઈ વ્યક્તિમાં, કોઈ વસ્તુમાં, પછી એને શુદ્ધાત્મા ના યાદ આવે, શુદ્ધાત્મા ભૂલાઈ જાય, એનું નામ મૂર્છિત કહેવાય આપણી જ્ઞાનની ભાષામાં। वो वस्तु ही याद પાંચ आता है जो हाँ हाँ जिसमें जित चित्त हाँ हाँ चिपका हुआ उसमें वस्तु याद आता है। હા ठीक है। એટલે એ વસ્તુમાં જ આપણું ચિત્ત ત્યાં ખેંચાયું એટલે हम्म, અંતસ્કરણમાં બધા ભાગો એની સાથે જ ડિસિઝન લેવાના। એ બુદ્ધિનું મન ઊંચું નીચું કરે, પેલો ડિસ્ચાર્જ અહંકાર હજુ આવ્યો નથી આમાં, તો એ બધું જ કામ કરે એટલે આપણે જ્ઞાનની જાગૃતિ પર મૂર્છા આવી જાય, અંધારપટ बरोबर। આવી જાય, એવું કહેવા માંગે છે। हाँ બરાબર? फिर हाँ समझ में आया। दुख के सुख अहंकार ભોગવતું નથી, વિષય પણ ભોગવતું નથી, આ ખાલી અહંકાર કરે છે કે મેં વિષય ભોગવ્યો। હમ એટલે वो દુઃખ અને સુખ, હા સુખ અને દુઃખ એક ખાલી એક બિલીફ જ છે। हाँ અહંકાર ભોગવતો જ નથી, વિષય પણ એ ભોગવતો નથી, ખાલી અહંકાર જ કરે છે કે મેં વિષય ભોગવ્યો। એટલે ખરેખર વિષય વિષયને ભોગવે છે, એવું દાદાનું अच्छा એક વાક્ય છે। હા પણ એ આપણે આ ફક્ત સુખ અને દુઃખ અહંકાર ભોગવતો નથી, अच्छा કે विषय અહંકાર विषय को भोगते हैं। વિષય વિષયને ભોગવે છે। अच्छा ખાલી हाँ એ અહંકાર કરે છે મેં વિષય ભોગવ્યો, અહંકાર કરે છે। ठीक है। અહંકાર ભોગવતો નથી, ખાલી અહંકાર કરે છે, મને દુઃખ થયું, મને સુખ થયું, મેં વિષય ભોગવ્યો, તો ખાલી અહંકાર કરે છે। खबर તો पड़ी। ખરેખર એ ભોગવતો એ છે। હા हाँ પછી મન ગાંઠો સ્વરૂપ છે, થોડો આ સમજાવો કે ગાંઠો સ્વરૂપ છે એટલે શું? ગાંઠ એટલે ગાંઠ क्या गांठ क्यों ગાંઠો, बोला मन હા को? હા ગાંઠો એટલે શું છે? આપણે સુરણ આવે ને, સુરણ મોટી ગાંઠ હોય, સુરણ ને બટાકામાં એક નાની, એટલે ગાંઠો એટલે શું છે? આપણે શું કહીએ, તમને સમજ કેમ નહીં પાડીએ કે વધારે જે હોય, આપણે ગુમડું થયું હોય તો ગાંઠ ના થઈ હોય,
એમાં પલ્સ થઈ ગયું હોય ગુમડાને. આપણે કહે ને એને ગુમડું થાય ને એટલે કંઈક આપણા શરીરમાં અમુક અમુક ગાંઠ હોય એમાં પલ્સ જામ થઈ ગયું હોય, સોજો આવે અને શરીરમાં કઈ પણ એવી ગાંઠો થઈ જાય કે અંદર એ આપણને સોજો આવે, દુખ્યા કરે. એટલે દાદા ભગવાન શું કે છે કે મનમાં એવી મોહની ગાંઠ હોય, લોભની ગાંઠ હોય, વિષયની ગાંઠ હોય, પૂજાવાની ગાંઠ હોય. ગાંઠ એટલે એક પ્રકારનું આ વધારે પડતો વીકનેસ, એવી ગાંઠ मतलब वो સ્વરૂપે મન આપણું गांठ तो गांठ को उसको मन को ગાંઠો गांठ સ્વરૂપ स्वरूप છે. क्यों बोला है? मतलब वहां पर मतलब वो उसको એટલે હા એ શું કે છે મન કેવી રીતે બનેલું છે? લોભ, માન, વિષય, ક્રોધ, એટલે પૂજાવાની કામના, આ બધા મનમાં બધી ગ્રંથિઓને ગાંઠ કહ્યું. मतलब ગ્રંથિઓ वहां તો पर તમને जैसे સમજ પડે? जैसे गांठ सूजन होती है ना, गांठ में जो है वो उधर हाँ उभरा हाँ होता है ना, हाँ उभार होता है ना, ऐसे ही हाँ, उसमें मतलब वो इकट्ठा ऐसे होता है वो हाँ, ये गट्ठा बोलते, गांठ यानी गट्ठा, गट्ठा। मतलब सॉलिड. उधर कई चीजों हाँ का ये हाँ मतलब वो समूह होता है हाँ उसमें, कई हाँ, चीजों का एक समूह होता है। समूह, हाँ, अलग अलग जो बोलते हैं ना, इकट्ठा हुआ उसको गांठ बोलते हैं. कचरा इकट्ठा होता है ने, तो हाँ जैसे हाँ कौन सा कचरा भरा है અંદર, કયો કયો કચરો મોટો છે, તમને જે વિચાર વધારે આવે એ તમારી મોટો કચરો ગાંઠ. એટલે આ ગુજરાતી શબ્દ છે. એટલે બધું એકઠું થયેલું જે કહીએ ને આપણે, ગાંઠો એટલે શું કે વધારે કચરો, ગ્રોસ વધારે બધું ठीक है। ક્વોન્ટિટીમાં વધારે ભેગું થાય એને हाँ, ગાંઠ કહ્યું. समूह સુરણ કેટલું समूह મોટું હોય છે? સુરણ કેટલું મોટું હોય છે એ રીતે. હા બોલો. फिर સુરણની ગાંઠ जो है બોલો. ये मन भय बताड़े ત્યારે શુદ્ધાત્માની ગુફામાં બેસી જવું, ये समझाइए। હા, એટલે મન બતાવે ને કે હવે મારું શું થશે, हाँ હું આમ કરીશ તો શું થશે, પેલા એ આમ મને કરશે તો શું થશે. તો આપણે શું કહેવાનું, અંદર શુદ્ધાત્મા છે. કોને થાય છે? તો કે આ મન વચન કાયા બતાવે છે, બધું મન બતાવે, ભય બતાવે. તો દાદાએ કેવું કહ્યું, હવે ભય રહ્યો નહીં, મરણનો પણ ના ભય રહ્યો. આપણે શુદ્ધ આત્મા થઈ ગયા. હવે જેને થાય છે, જે બતાવે છે એ આપણું સ્વરૂપ ન હોય, એ પાડોશીનું મન છે. એટલે શુદ્ધાત્માની ગુફામાં પેસી જવું એટલે શું? જે મન જે બતાવે છે એ આપણે નથી, એ પારકું છે મન, પાડોશીનું બતાવે છે. આપણે એ મન સ્વરૂપ આપણે નથી. આપણે ખરેખર કોણ છે? તે શુદ્ધાત્મા છે. मतलब એવું उस टाइम જ્ઞાન जो એપ્લાય है કરવાનું. मतलब वो मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा भान में वो हम चले जाते हैं। એટલે શુદ્ધાત્માની ગુફામાં પેસી જવું એવું લખે છે ને. એટલે તે વખતે આપણે જેને થાય છે, જેને મન બતાવે છે, આપણે નથી, આપણે શુદ્ધાત્માની ગુફામાં પેસી જવાનું કે હું कि એનાથી જુદો છું. अपने शुद्धात्मा छे। હા, નિશ્ચય નિર્ણયથી હું શુદ્ધાત્મા છું, મને કોઈ વિચાર નથી આવતો. જેને આવે છે એને હું જાણનારો જોનારો છું. એ મન ગમે તેવું બતાવે ને, ફાંસીએ ચડાવવાનું પણ બતાવે, કે મરી જવાનું પણ બતાવે, તો આપણે કહેવાનું મારે મરવાનું નથી, આપણે ગુફામાં પેસી જવાનું. હું તો અજર અમર એવો જન્મ મરણથી મુક્ત એવો શુદ્ધાત્મા છું. ગુફામાં પેસી જવાનું નહીં. આપણે પેલું બહાર એટમ બોમ્બ ફૂટતા હોય, ગમે તેવું થતું હોય, તો આપણે અંદર ભોયરામાં નહીં પેલી ગુફા બનાવી હોય, એમાં અંદર જતા રહે તો બહાર જેટલી ધમસાણ મચે, એટમ બોમ્બ ફૂટતા मतलब હોય, ऐसे ગમે તે ऐसे ફૂટતા હોય. ऐसे वो शुद्धात्मा का भान कंटिन्यूस रहता है उसमें गुफा में बैठने। હા, ગુફામાં એટલે આપણે અંડરગ્રાઉન્ડ થઈ જવાનું શુદ્ધાત્માની. એટલે મને કશું થતું નથી, જેને થાય છે એ હું શુદ્ધાત્માની ગુફામાં. એટલે શું કે એ ગુફામાં એટલે નિરંતર હું શુદ્ધાત્મા છું. ગમે તે થાય મનમાં, પણ હું એ સ્વરૂપ નથી. એ શુદ્ધાત્માની ગુફા. શુદ્ધાત્મા આપણે ભૂલાય નહીં. કોને થાય છે આપણે એને જાણીએ. બરાબર. બરાબર. તો પછી છે છૂટું પડ્યું પછી, છૂટ્યા પડે પછી જ્ઞાનીનું અંતસ્કરણ પોતે જ સ્વાભાવિક કામ કર્યા કરે, કારણ કે ડખોડખલ બંધ થઈ ગઈ ને, એટલે અંતસ્કરણ કાર્ય સારામાં સારું ને જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં જ થાય ને લોકોને ઉપયોગી થઈ પડે. તો સ્વાભાવિક કામ કર્યા કરે, થોડું આ સમજાવો, એ સમજાવો. એટલે કે પેલું લખ્યું છે ને, છૂટા પડ્યા પછી જ્ઞાનીનું અંતસ્કરણ પોતે જ સ્વાભાવિક કામ કરે. એટલે સ્વાભાવિક એટલે શું છે? કે બટ નેચરલ.
અંદર આપણે સ્વભાવમાં આવી જઈએ કે આ છૂટા પડવું એટલે શું કે ભાઈ આ કશ્યપભાઈ જુદા છે અને હું શુદ્ધાત્મા છું. એ જ્ઞાનીનું અંતસ્કરણ પોતે જ છૂટા પડ્યા પછી તો આ જ્ઞાનની આપણે છૂટા પડીએ તો સ્વાભાવિક કામ કરે એટલે બટ નેચરલ અંદર શુદ્ધાત્મા રહ્યા કરે. એટલે છૂટું પાડવું એટલે શું કે કોને થાય છે? કશ્યપને થાય છે. એટલે આપણે આપણા સ્વભાવમાં આવી જઈએ અંદર સ્વાભાવિક કામ કર્યા કરે. આપણે થઈએ ને મને થયું તે કામ ના કરે. કોને થયું એ આપણે જાણીએ, નોય મારું કહીએ. એટલે જ્ઞાન આપણે વાપરીએ ને તો આપણે સ્વાભાવિક કામ કર્યા કરે. બટ નેચરલ આપણે જ્ઞાન જેવું નક્કી કરે એવું આપણે स्वाभाविक अंदर मतलब मन विचार करेगा, बुद्धि जो है वो करेगी, वो सब काम करता है वो ज्ञानी में, ऐसा बोल रहे हैं? स्वाभाविक मतलब स्वाभाविक यानी कि આપણો જે સ્વભાવ છે ને શુદ્ધાત્માનો, એ શુદ્ધાત્માના સ્વભાવમાં આપણે જો આ છૂટું પાડ્યા પછી એટલે શું કે કશ્યપથી આપણે છૂટા પડ્યા એટલે આપણે જ્ઞાની સ્વરૂપ આપણે શુદ્ધાત્મા થયા. આપણું અંતસ્કરણ પોતે સ્વાભાવિક કામ કર્યા કરે. આપણું અંતસ્કરણ એટલે શું? દખલ બંધ થઈ ગઈ ને. હા, એટલે દખલ બંધ થઈ ગઈ ને. દખલ ક્યાં સુધી હોય? મને થઈ ગયું, પેલાએ મને કીધું, એ બધી દખલ બંધ થઈ જાય. કારણ કે આપણે શુદ્ધાત્મા એનામાં જોયા, આપણે શુદ્ધાત્મા થયા, વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી એ પેકિંગ જોયું, નિશ્ચય દ્રષ્ટિ અને શુદ્ધાત્મા જોયા. એટલે સ્વભાવમાં આપણે આવી જઈએ ને, સ્વભાવ કામ કર્યા કરે. પછી દખલ ક્યાં સુધી હોય? પરભાવમાં હોય, કશ્યપના ભાગમાં હોય. આપણે કશ્યપથી છૂટા પડ્યા પછી સ્વાભાવિક કામ કર્યા કરે. આપણો સ્વભાવ કામ કર્યા કરે. मतलब कोई विघन बाधा नहीं आती उसमें जो है? ના આવે, કશું ના આવે. એ બધું દખલ બંધ થઈ જાય આપણે સ્વભાવમાં રહીએ તો. એવું वो काम अच्छे साराમાં સારું થાય, બહુ સરસ થાય. આપણે અંદર શાંતિ રહે, નિરાકુરતા રહે. જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરીએ ને આપણે તો ટેન્શન રહિત બધું થયા કરે, સહેજા સહેજ રહ્યા કરે. मतलब वो मन बुद्धि चितन का सब अच्छे से काम करते हैं, वो जो अच्छे से काम. દખલ ના થાય પછી એમાં. જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરે એટલે પૂરું શાંત પડી જાય અંતસ્કરણ દખલ વાળું. જ્ઞાનીને અંતસ્કરણ શુદ્ધાત્મા જેવું જ થઈ જાય, ચિત્ત ભટકું બંધ થઈ જાય, મન બુદ્ધિ ચિત્ત ને અહંકાર હાજર રહે, તેનાથી સંપૂર્ણ જાગૃતિ રહે, વિતરાગ જ રહે. तो ये बताया चित्त भटकतु बंद થઈ જાય, ये बराबर, ये समझ में आता है. आत्मा में चित्त रहता है, मन बुद्धि चित्त અને अहंकार हाजिर ने हाजिर रहे, मतलब ये थोड़ा समझ आए ज्ञानी को. જ્ઞાનીને અંતસ્કરણ શુદ્ધાત્મા જેવું જ થઈ જાય. એટલે શું, પેલા આ સમજો કે આપણે કેવું કે આપણે શુદ્ધાત્મા છે, જ્ઞાનીને અંતસ્કરણ પણ એવું પ્યોર થઈ જાય, શુદ્ધાત્મા જેવું થઈ જાય. એટલે કેવું કે આ એનો ક્લેમ બાકી છે ને, આ કશ્યપનો ફાઇલ નંબર 1 નો, કે તમે શુદ્ધ થઈ ગયા, મને પણ શુદ્ધ કરો. તો જ્ઞાનીને તો બધું બહાર, અંદર તો શુદ્ધાત્મા ભગવાન તો પ્રગટ થયા અંદર દાદા ભગવાન, તો શુદ્ધ થઈ ગયા, જ્ઞાન પ્રગટ થયું ત્યારે. પછી કે છે એમનું અંતસ્કરણ પણ દાદા ભગવાન જેવું, એટલું બધું ચિત્ત કઈ ભટકે નહીં. મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર એ અંતસ્કરણ જે કઈ બતાવે તો હાજર ને હાજર રહે, કે કોને બતાવે છે, શું છે. એક એક વસ્તુથી છૂટા પડે. આ મન છે, આ બુદ્ધિ છે, આ ચિત્ત છે, અહંકાર છે, એ જ્ઞાન હાજર ને હાજર રહે. એટલે છૂટાપણાની જાગૃતિ, સંપૂર્ણ જાગૃતિ કોને કહ્યું? કે આ જે કઈ બતાવે છે એ જુદું ને જુદું અને કમ્પ્લીટ શુદ્ધ થઈ ગયેલું અંતસ્કરણ હોય, સહેજ પણ ભૂલ વગરનું જ્ઞાની પુરુષનું અંતસ્કરણ. મનમાં પણ ભૂલ ના હોય, બુદ્ધિ પણ કોઈ કાવા દાવા કરે નહીં, चित्त પણ એટલું प्योर હોય ને અહંકાર मन हाजिर रहे, मतलब क्या उसमें विचार जो है आएंगे, वो जो है मतलब वो गलत विचार नहीं आएंगे, उसका मतलब है मन हाजिर रहना का क्या मतलब होता है? મન બુદ્ધિ ચિત્ત અને અહંકાર હાજર ને હાજર રહે એવું કે છે. એકલું મન નથી, આખું અંતસ્કરણમાં જે કઈ થયું હોય એના પોતે સંપૂર્ણ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા એ હાજર ને હાજર રહે. જ્ઞાન હાજર ને હાજર રહે. અંતસ્કરણ શું કરે છે એમાં પોતે ભળે નહીં એવું કહેવા માંગે છે, અને પ્યોર થઈ જાય.
પોતે ભલે નહીં અને અને ખબર પડે કે શું કરે છે મન. હા, અને એમાં ભૂલ વગરનું હોય એવું હાજર ના હાજર રહે અંદર, એટલે એટલું બધું પ્યોર હોય, એમ પ્યોરિટીની વાત છે આ. मतलब जैसे हमारा मन होता है ना कि हम कुछ काम कर रहे हैं, चरण विधि पढ़ रहे हैं, हमारे विचार कुछ जो है अलग वो आएगा जो है। तो हाँ, ज्ञानी का बराबर ऐसा नहीं बराबर होता છે, है कि जो कार्य कर रहे नहीं हैं होता उसी है, का नहीं नहीं, विचार आता है, ऐसा वो होता है। अंतस्करण हाजर, हाँ, हाजर ने हाजर રહે, ચિત્ત છે उनका ને, जो कार्य ચિત્ત कर रहे हैं એટલું, वही उसी टाइप का विचार आएगा, ऐसा मुझे समझ में आता है। सही हाँ है? बस वही वही सही बात, अच्छा। सही है, वो हाजर अक्रम रहते मार्ग, हैं। હા સમજ में આવે. અક્રમ માર્ગના મહાત્માઓ અંતસ્કરણની સ્થિતિ કેવી રહે? તમને ડખોડખલ બંધ થઈ ગઈ હોય પણ પાછલા પરિણામ આવે છે ત્યારે પોતે ગુંચાઈ જાય છે કે મારા પરિણામ છે. જ્યારે અમને પૂછે કે પોતાના પરિણામ કે બીજાના પરિણામના, તો હું કહું કે આ તો બીજાના પરિણામ છે. तो वो जो बता रहे हैं कि इसमें वो अक्रम मार्ग में जो है वो ढकोढकल वो ज्ञान के बाद बंद हो जाती है, लेकिन वो पहले के संजोग आते हैं तो थोड़ा सा वो उलझन में पड़ जाता है, जो है ऐसा समझ में आता है। सही ને પાછલા પરિણામ એટલે શું કે આપણે પાછલા ઉદય કર્મ જે પાછલા કરીને આવેલા ને કર્મ, એમાં પોતે એ ગૂંચવાયા કરે કે આ મારા પરિણામ છે કે હું આ મહેશ, એ પારકું છે, પારકા પરિણામ છે. મહેશના ઉદય કર્મ તો જેવા પાછલા બર્થમાં કરેલા હોય ને કર્મ, એના આધારે એ આવે ત્યારે ગૂંચાય શું કે મને થઈ ગયું, તો આ મહેશને થયું, મને, હું તો શુદ્ધાત્મા, આ પારકું છે, એવું આપણે પારકા પરિણામ, એટલે પારકું એટલે શું, મન વચન કાયા, એ પારકું છે, પારકા પરિણામ છે. પાછલા પેલા એટલો संजोग आता है तो हमको लगता है कि ये મને ऐसा થયું, મને થયું, મને હા થયું. મને થયું, હા કશ્યપ ભાઈને થયું, એટલે મને થયું એટલે શુદ્ધાત્માને થયું, એવું થાય તો આપણે तो फिर છૂટું પાડવાનું, આ તો उस टाइम जो કશ્યપ है ભાઈ मतलब उस टाइम जागृति नहीं रहती, तो बाद में जो है उसका वो फिर बाद जो में, है हाँ बाद में सुधार बाद कर में लेने भी, का। हाँ बराबर, कि किसी को हुआ, કોને हाँ થયું, મને નથી થયું, આ કશ્યપને થયું છે, એના પાછલા પરિણામને લીધે આવ્યું છે, અને પાછલા પરિણામને લીધે આપણને થાય છે મને થયું. પણ આ જ્ઞાન અત્યારે શું કે છે, કોને થયું, કે પાર આ પાડોશીને થયું, કે આપણે જાગૃતિ રાખવાની. जी બરાબર. परिणाम, हाँ जी समझ में आया. परिणाम ने हेतु माने तेनु नाम क्रमिक मार्ग અને હેતુ ને હેતુ માને તેનું નામ અક્રમ માર્ગ. ये समझे? તો આપણે જે કઈ આપણને પરિણામ આવે છે એ આપણે, એ આપણો હેતુ નથી, એ તો ઇફેક્ટ છે, એ કોઝ નથી. એટલે હેતુ એટલે કોઝ માને કે મેં કર્યું, એટલે દાદા ભગવાને ના કહ્યું, આ તો પરિણામ છે. પરિણામ એટલે ઇફેક્ટ, ઇફેક્ટને આપણે હેતુ માનીએ. હેતુ એટલે શું કે આ મારું નથી પરિણામ, આ કોનું પરિણામ છે, આ જે કરેલા કર્મ કોઝ હતું અને ઇફેક્ટ છે. ઇફેક્ટને આપણે શું માનીએ કે મારું છે, હેતુ માને એટલે મારે જ કરવાનું છે, પણ આ તો કરવાનું નથી, તું દળેલું લઈ દળીને આવ્યો છે અને તું કે છે મારે કરવું છે, મારે કરવાનું છે, મારે, હેતુ માને છે. એટલે મારે હેતુ એટલે હું કરું છું એવું તું માને છે. આ તો પરિણામ એટલે હા, એ ક્રમિક માર્ગ, એને કરવાનું હોય ને, જે ક્રમિક માર્ગમાં શું છે, મારે કરવાનું છે, મારે કરવાનું છે. ખરેખર તો એ થયા કરે છે, પણ અહંકાર સાથે હોય કે મારે આ હેતુ એનો શું છે કે મારે કરવાનો છે. હેતુ એટલે એમ, એમ હેતુ એટલે એમ. આપણો હેતુ શું છે, મોક્ષે જવું છે. તે લોકોનો હેતુ શું છે, જપ તપ ત્યાગ કરતા 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 મારો મોક્ષ થશે. मुझे झूठ नहीं बोलना है, ऐसे उनको रहेंगे ना, मुझे सच सच बोलना है, सत्य बोलना है. એટલે હા, એટલે આ પરિણામ, પરિણામ જે આવે છે એને શું માને છે, હું પુરુષાર્થ કરું છું. પણ ખરેખર તો આ જપ તપ ત્યાગ એ બધું પરિણામ છે, તો એને સાચું માને છે, હેતુ માને છે કે આ જ સાચું છે, આ જ પુરુષાર્થ છે. તો એ તો પરિણામ છે, પણ એને કે આપણે આવો પધારો કહીએ, કોઈ મહેમાન આવે તો દાખલો આપીએ છીએ, તો અંદર શું ચાલે છે અત્યારે, હું આ ક્યાંથી, હા પરિણામ છે. કોઈ મહેમાન આવે અને આપણે કઈ અંદર ઊભું થાય, અત્યારે હું આ ક્યાંથી,
તો એ નવા કોર્સ છે. પેલું જે બહાર કે છે આવો બેસો ચા પીવો જમશો તમે ચા પીશો, બહાર જે બધું દેખાડે છે એ તો પરિણામ છે. ને આપણે હેતુ માને એટલે શું છે કે મેં કેવા બધાને આગતા સાગતા કર્યા, મેં કેવો પુરુષાર્થ કર્યો, જપ કર્યો, ત્યાગ. ક્રમિક માર્ગ એટલે કરતાપણાનો હેતુ એ और મેનો શું अक्रम છે हाँ और अक्रम अक्रम मार्ग मार्ग में जो है हाँ, वो रहता है कि ये हेतु ने मैंने नहीं हेतु किया, माने. ये तो नामधारी नहीं किया ऐसा। હા अच्छा હા બસ 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 એવું છે એ જ. ठीक है। अक्रम मार्ग એટલે શું? જે જે જેમ છે જેમ છે તેમ તેમ ખુલ્લું ખુલ્લું કરી કરી આપવું. આપવું. હા આ સમજ. એટલે જેમ છે તેમ એટલે શું કે હવે ખુલ્લું આપણે કરી નાખવાનું કે ભાઈ કોની ભૂલ છે, આ મહેશની ભૂલ છે, કોને થયું કે મહેશને થયું. એટલે ડિમાર્કેશન લાઈન આપણે ખુલ્લી કરી નાખીએ ને, વ્યવહાર દ્રષ્ટિએ અને નિશ્ચય દ્રષ્ટિએ એ ખુલ્લું કરી નાખ્યું. પહેલા શું છે આપણે ક્રમિક માર્ગ એટલે મારે કરવાનું છે, મેં કર્યું, મેં સારું કર્યું, મેં ખોટું કર્યું. એટલે એ જે કરતાપણા અહંકાર સાથે એને ખુલ્લું ના થાય, એ કોણે કર્યું એ જુદાપણાનું એને ના થાય. મારે જ સુધરવાનું છે, મારે જ બગડી ગયો, હું જ બગડી ગયો મારે, એટલે ખુલ્લું ના થાય. ખુલ્લું એટલે શું ડિફરન્સ ડિફર કરે ને, ખુલ્લું થાય. આ પેકિંગ અને શુદ્ધાત્મા એ જે એકાકાર હતું એ ખુલ્લું ના થયું. હવે અક્રમ વિજ્ઞાન એટલે જેમ છે તેમ કશ્યપભાઈ ખુલ્લા થઈ ગયા અને શુદ્ધાત્મા બે ભિન્ન થઈ ગયા એટલે ઓપન થઈ ગયું. પહેલા બંધ હતું બંને. હું જ આ દેહ છું, હું જ કરું છું, મને થયું, મેં સારું કર્યું, મેં ખોટું કર્યું. એટલે બંને એકાકાર હતું. ખુલ્લું એટલે શું ઓપન થઈ ગયું કે આ જુદું અને હું જુદો. और એનું जो નામ है અક્રમ विज्ञान. हम वो प्रकृति को भी देखते हैं ना कि वो प्रकृति क्या कर रही है, मन क्या कर रहा है, હા बुद्धि તો क्या એ कर रही જેમ છે તેમ લખ્યું ને, જેમ છે તેમ. આ પ્રકૃતિ જેમ છે તેમ કોને થયું? મનને થયું, બુદ્ધિને થયું, ચિત્તને થયું, ડિસ્ચાર્જ જેમ છે તેમ એઝ ઇટ ઇઝ ખુલ્લું થાય એમ. આ વિજ્ઞાન નહીં જાણવાથી જગત ઊભું થયું છે ને વિજ્ઞાન જાણવાથી જગત છૂટું પડે છે. છૂટું मतलब પડે जो છે. विज्ञान मतलब आत्मा का ज्ञान और जो है मतलब હા वो બસ એ જે વિજ્ઞાન, હું વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છું બોલીએ છે ને કે हाँ હું કેવો છું? પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન છું, વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છું, જ્ઞાન સ્વરૂપ છું. વિજ્ઞાન એને જ કહ્યું વિશેષ જ્ઞાન. કયું વિશેષ જ્ઞાન? કે આ મન વચન કાયા એ હું નથી. એ વિશેષ अच्छा જ્ઞાન આપણે પ્રાપ્ત થયું, જેને જે જાણવાથી વિજ્ઞાન જાણવાથી જગત છૂટવું પડે છે. જગત એટલે આ મન વચન કાયા જગત એ છૂટું પડી अच्छा ગયું, अच्छा જુદું मैं થઈ मन ગયું. वचन काय હા से अलग हूँ, ऐसा जो ज्ञान है उसको विज्ञान હા कहा है। હા વિજ્ઞાન ભૂતે. હા ठीक। माया એટલે વસ્તુના તત્વોની અજ્ઞાનતા। હમ हाँ तो ये थोड़ा હા समझ બોલો. में आता है, थोड़ा और वैसे बताएं। હા એટલે માયા એટલે શું છે? વસ્તુઓના તત્વોની અજ્ઞાનતા. એટલે તત્વો એટલે કયા? 6 તત્વો કયા ને આપણે, એ વસ્તુઓ એને ખબર નથી, એને અજ્ઞાન છે કે ભાઈ આત્મા, પૂતગલ, પછી એ એ પેલું 6 તત્વો નથી, કાળ, સમય, કાળ એટલે સમય, અને આ પેલું જે આપણે ચલાવે, આમ ચાલતા ચાલતા જઈએ પછી ઊભા રાખે, એટલે પાછું ઊભા રહીએ. તત્વો ના હોય તો ચાલવા જ માંડે. અને પેલું તત્વ તમને સ્થિર કરે. એટલે આ 6 તત્વોની અજ્ઞાનતા એને માયા કહી. વસ્તુઓ એટલે મુખ્ય તો 2 તત્વો પર દાદા ભાર મૂકતા હતા, આત્મા અને પૂતગલ. એ 2 તત્વો મુખ્ય છે કે છે. હવે એ તત્વો એટલે વસ્તુ. કયો તત્વ? આત્મ તત્વ. અને આ મન વચન કાયા પૂતગલ તત્વ. એ જ્યાં સુધી એને ખબર નથી ત્યાં સુધી એને માયા શું છે કે આ મન વચન કાયા એ જ હું છું, એને માયા કહી. ખ્યાલ આવ્યો? માયા એટલે બીજું કશું જ નહીં, એને પોતાના વસ્તુની અજ્ઞાનતા. વસ્તુ એટલે આત્મા, આત્માની उसको लगेगा मैं અજ્ઞાનતા. वो मन वचन काय मैं ही हूँ, હા मतलब आत्मा आत्मा हूँ, वो आत्मा का भान ही नहीं रहेगा उसको। लास्ट पूछता हूँ, जगतनी तमाम वस्तुओं वितरागत છે પણ પોતે જ રાગદ્વેષ કરીને વળગ્યો છે ને પછી કહે
છે માયા મને વળગી છે, માયા મને છોડતી નથી. સાત બોલો. સૂત્ર. હા, જગતની તમામ વસ્તુઓ વિતરાગ જ છે, પણ પોતે જ રાગ દ્વેષ કરીને વળગી છે કે મને બહુ ગમ્યું, મને નથી ગમતું, મને નથી ગમતું, એમ કહીને પછી શું છે, માયા એને વળગે છે, માયા એને છોડતી નથી. એટલે એટેચમેન્ટ ને ડિટેચમેન્ટ જે વાત છે ને, એટલે આ મન વચન કાયા એ માયા કહી. એટલે દાદા કે છે ને કે માયા એટલે બીજું કશું, મારા પણ હું જે માન્યું, એટેચમેન્ટ થયો મન વચન કાયામાં, એને જે એટેચ થયો એને માયા કહ્યું. એ વળગણ એ વળગી છે. દાદા કે છે આ મન વચન કાયા વળગણ છે. તો ખબર પડે ને જ્ઞાન પછી કે આ તો વળગણ છે, હું તો એનાથી જુદો છું. એટલે એ કે છે કે વિતરાગ થતો જાય. તમામ વસ્તુઓ વિતરાગ, જગતની તમામ વસ્તુઓ વિતરાગ જ છે, તો પોતે સોનું ભાન નથી હોતું, એટલે એને વળગેલી હોય છે જગતની તમામ વસ્તુઓ. પણ તમામ વસ્તુઓ વિતરાગ ક્યારે અનુભવ થશે? કે પોતે છૂટો થઈ જશે. ને જેને માયા વળગી છે આપણે નથી, એ મન વચન કાયાને માયા વળગી છે. માયા એટલે મન વચન કાયા મારા છે ને હું છું, એને માયા કીધી. ત્યાર પછી તો વિતરાગ થતો જાય, છૂટો થાય. એટલે વિતરાગ છે જ, પણ બિલીફ એને પેલી રાગ દ્વેષની નીકળી જાય. मतलब माया जो है मन वचन काया को वल्गी छे, पर मतलब हम उससे जुदा हैं जो है. હા, વળગણ કહેવાય મન વચન કાયા, એને માયા છે, એનાથી આપણે જુદા છે. એટલે દાદા કે છે ને રાગ દ્વેષ પછી થતા નથી આપણને. હા, વળગણ ગઈ ને આપણને હવે શુદ્ધાત્મા થાય, આપણને કોઈ વળગણ રહી નહીં, આપણને રાગ દ્વેષ થતા નથી. જેને થાય છે આપણે જાણીએ. क्योंकि हम जुदा नहीं है, इसलिए हमको लगता है कि वो हमारे वो माया को भी हम वो हमारे मान लेते हैं कि हम मतलब माया हमको लग गई, लेकिन जो मन वचन काया को लग गई. समझ. हाँ, बस यही बराबर છે, બરાબર. खबर पड़ी. धन्यवाद. जय. ओके, जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. दीपकानंद जी. एक मिनट. Oh, I don't have it. No? Okay. અમે કેવા પુણ્યશાળી, ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહ મેં નિહાળી. અમે કેવા પુણ્યશાળી, ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહ મેં નિહાળી. અમે કેવા ભાગ્યશાળી, જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી ભાળી. અમે કેવા ભાગ્યશાળી, જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી ભાળી. ભૂમિકા ભજવી ભૂમિ ઉપર, દાદા નામલ દેશે જઈશું. ભૂમિકા ભજવી ભૂમિ ઉપર,
એ સચ્ચિદાનંદ આનંદજી હા જય સચિદાનંદ, લાઈન બોલો. લાઈન જે છે અમે કેવા પુણ્યશાળી દાદાને તો તમે ખૂબ સરસ નિહાળ્યા છે. દાદાના વાલા આપતા પુત્રોના તમે મોનિટર પણ રહ્યા. તો આ પહેલું પદ જે છે જેમાં આપણે દાદાની ભગવાનની ભૂમિકા આપણે જોવા મળી, એટલા માટે આપણે પુણ્યશાળી કહીએ છીએ. અને આપણે પોતે ભાગ્યશાળી કહીએ છીએ પોતાને, કારણ કે એવા જ્ઞાની પાસે આપણને મુક્તિની ચાવી મળી. અને એ ભૂમિકા જ્યારે આપણે પોતે જ ભજવી જાણી ત્યારે એના આધારે આપણે દાદાની અમરત્વ એમના દેશે જઈશું. તો અને જે આ રહી ગયેલો બધો મોહ છે એને એમ કે આંખો ચોડવાનો જેટલો જ પુરુષાર્થ કરવાનો છે, તો તેનાથી આપણને દાદા ભગવાન જેવી સ્થિરતા મળે. તો આમાં તમે જરા તમારો અનુભવ કહો. ખ્યાલ આવ્યો ને? એટલે અનુભવમાં, હા ખ્યાલ આવ્યો. એટલે કારણ કે તમે અનુભવમાં તો દાદાને તો આપણે બહુ સરસ જોયા છે આટલા બધા. હા, એટલે અનુભવમાં તો કેવું કે આમ દેહધારી પરમાત્મા આપણી સાથે આવ્યા, આપણી સાથે રહ્યા, એટલા લઘુત્તમ ભાવ, એમની ભૂમિકા, પોતે આખું 14 લોકના નાથ હતા છતાં આપણે એમને એટલા લઘુત્તમ ભાવ રીતે આપણે એટલો બધો એમને પ્રેમ આપ્યો છે, એટલી બધી આપણી કાળજી લીધી છે. અને એ એ આપણે એટલા બધા પુણ્યશાળી છે કે આ ભૂમિકા એવી છે એમની દેહાતી દશા, 24 તીર્થંકરનું બેડું સ્વરૂપ, દેહધારી પરમાત્મા. જેવી રીતે કોઈ રામ ભગવાન, કૃષ્ણ ભગવાન, મહાવીર ભગવાન આપણી સાથે વાતચીત કરતા હોય, ડીલિંગ કરતા હોય. એટલે અર્જુનને કેવું, અર્જુન એને સખા માનતા હતા ભગવાનને. એવી રીતે રામ ભગવાન સાથે જે કઈ એમને બધા સબરી હોય કે જે બધા ભેગા થયા, એવી રીતે આપણે પણ એ ભગવાન ને આપણે જે જુએ એવા 14 લોકના નાથ તરીકે આપણે, મારી વાત કરું, હું તો કાચો પડ્યો કહેવાય. દાદા ભગવાન એટલે શું કહ્યું, મને જો દાદા ભગવાન મળ્યા હોત ને તો એમને છોડત નહીં કે છે. તો આપણે કે છે તમને જો ના છોડો તો અંદરથી પેલા ઓફિસ વાળા બૂમો પાડે, પપ્પા મમ્મી બૂમો પાડે, પણ આ ભગવાન છોડવા જેવા નથી એવું પોતે સામેથી કહેતા હતા. આવા દાદા ભગવાન મને મળ્યા હોત, એક પણ વિલા ના મુકત, છોડત નહીં. પણ આ રીતે કે છે એમની ભૂમિકા આપણને આ દેહે સાક્ષાત પરમાત્મા સાથે રહેવાનું, એમની વાણી, એમનો વ્યવહાર, એટલો શુદ્ધ વ્યવહાર આપણને દેહાતી દશા. અને એક એમની વાણી આપણે સાંભળીએ છીએ, તે કહે છે કે પાતાળી ઝરણું, એ બધું યાદ આવે છે. અને ભાગ્યશાળી આપણે એવા છે કે છે આવી મુક્તિની ચાવી. એટલે ગમે તેવા સંજોગોમાં હું શુદ્ધાત્મા છું, એ મુક્તિની ચાવી આપણને સંજોગો કરતા છે, હું કરતા નથી, સામેવાળો કરતા નથી. કોઈ પણ સંજોગોમાં આ મુક્તિની ચાવી એટલે શું કે હું તદ્દન લેપ એવો શુદ્ધાત્મા છું, અસંગ એવો શુદ્ધાત્મા છું, નોખો એવો શુદ્ધાત્મા છું. મન વચન કાયની તમામ લેપાયમાં ભાવ મને અડતા નથી, પાડોશીને અડે છે, હું એનાથી નોખો છું. જે કંઈ થાય છે એ મુક્તિની ચાવી આપણને પ્રાપ્ત થઈ ગઈ છે. એવા આપણે ભાગ્યશાળી. આવી ચાવી પ્રાપ્ત ના થાય. ગમે તેવા કટાયેલા તાળા ખુલે એ ચાવી આપણને પ્રાપ્ત થઈ છે. એટલે ભૂમિકા આપણે ભજવી ભૂમિ ઉપર દાદાના અમર દેશે જઈશું. એટલે આ દાદા ભગવાન જેવી રીતે જીવી ગયા, એ લઘુત્તમ ભાવ એમને જ્ઞાન સાથે ભૂમિકા ભજવી આખું. ત્યારે આટલા બધા સંજોગોમાં, દરેક સંજોગોમાં દાદા ભગવાન એ ડ્રામેટિકલ વ્યવહાર, શુદ્ધ ઉપયોગપૂર્વકનો વ્યવહાર, 5 આજ્ઞા કે અમારે પાળવાની ના હોય એવું કે છે. નિરંતર એને 5 આજ્ઞાના શુદ્ધ ઉપયોગમાં. એવો દાદાના અમર દેશે જઈશું જો દાદાના જ્ઞાન પર, દાદાની
આવી જ્ઞાનની ભૂમિકા આપણે શુદ્ધ ઉપયોગની ભૂમિકા ભજવીશું તો કે છે મોહ નિંદ્રાની આંખો તોડીને સંકિત જ્ઞાને સ્થિર થઈશું. એટલે આ મોહ નિંદ્રા કહી છે સેજ આંખો ચોડી એટલે આપણે નિંદ્રા એટલે જ્ઞાનની જાગૃતિ. કયા જ્ઞાનની? મને થયું કે આ ગમે તેવા સંજોગોમાં જે કઈ થાય છે, જે કઈ અંદર બધી ગાંઠો છે, મોહ છે, લોભ છે, વિષય વિકાર છે, હવે મારે જોઈએ નહીં. હવે આ ઊભું થયું તો કે છે એને પ્રતિક્રમણ કરી એના ભૂલના પક્ષમાં આપણે ના રહીએ. એવો પરાક્રમ, પુરુષાર્થ એ બધું મોહ નિંદાને ઓળંગવાની કે છે કે એને પુરુષાર્થે કરીને સંકિત જ્ઞાને સ્થિર થઈશું. સંકિત જ્ઞાન એટલે શું? કે ગમે તેવું ઊભું થાય, ગમે તેવી ગાંઠ અંદર ઊભી થાય, તે મારી નથી. કોની છે? એને જોવાની, એની પાસે પ્રતિક્રમણ કરવાના. હવે એ ગાંઠ આપણને, એ મોહ એ આપણને પોસાય નહીં. એવું આંખો ચોડીને એટલે આમ જાગી જઈએ. આંખો ચોડીને અંધારામાં હોય ને તેવી આંખો ચોડીને આપણે કેવું સહેજ જાગી ગઈએ તો બધો પ્રકાશ આવી જાય. એવું કે છે સંકિત જ્ઞાન આપણે સ્થિર થઈશું. આપણે શુદ્ધાત્મામાં જ્ઞાનમાં સ્થિર થઈએ એવું મને અનુભવમાં આવે છે. બરાબર? બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આવતીકાલનો પ્રોગ્રામ સવારે 6:30 પ્રાતઃ વિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિની આરતી, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડવાઇડ સત્સંગ. જરૂરથી પધારજો. ને આખા દિવસના પુરુષાર્થમાં આપણે આ પદની કડીને ખૂબ ખૂબ વાગોડીશું અને જરૂરથી અનુભવ કેવા પધારજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ટાઈમ થઈ ગયો છે આપણો, તો શ્રીમંત્ર બોલાવો. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ. કશ્યપજી. નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાનમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાનમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વસાયાનમ, નમો લોય સવ શાહુણમ, નમો લોય સવ સાહુનમ, એસો પંચ નમુકારો, એસો પંચ નમુકારો, સૌવપા વપણાસણો, સવપાવપણાસનો, મંગલાણમ ચ સૌવેશી, મંગલાનમ ચ સર્વેસિમ, પડમમ હવૈ મંગલમ, પરમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ.